ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ معروف عالم دین حضرت علامہ قمر غنی عثمانی نے جیل سے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کس طرح جیل میں انہیں اذیت دی جا رہی ہے، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان کو بیسک انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس خط کے ذریعے علامہ قمر غنی عثمانی نے یہ بھی بتایا کہ ہر طرح کی مشقتوں کو جھیلنے کے باوجود وہ لگاتار گستاخ رسول کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اہانت رسول کے خلاف ابھی تک وہ تحریک چلا رہے ہیں، اور جب اس طرح کی تحریک چلانے کی وجہ سے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، ان پر UAPA لگا دیا گیا، دہشت گردی کا کیس ان پر لگا دیا گیا، لیکن جیل میں جانے کے باوجود بھی وہ نہیں رکے، ان کے حوصلوں میں کمی نہیں آئی اور اب وہ جیل میں ہی بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں اور تمام گستاخان رسول کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، ان پر UAPA اور NSA لگانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ علامہ قمر غنی عثمانی کون ہے؟ پہلے یہ جان لیجئے۔ علامہ قمر غنی عثمانی معروف عالم دین ہے اور امیٹھی شریف میں جو خانقاہ ہے عالیہ چشتیہ نظامیہ ہے اس کا آپ سجادہ نشیں ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک فروغ اسلام کا بانی بھی ہیں اور صدر بھی ہیں، اور پہلی مرتبہ علامہ قمر غنی عثمانی سرخیوں میں اس وقت آئے جب سال 2021 میں تریپورہ میں کمیونل وائلنس ہوا، دنگا ہوا، فساد ہوا، 20 سے زیادہ مسجدوں کو جلا دیا گیا۔ اس موقع پر خود میں وہاں گراؤنڈ رپورٹ کرنے گیا تھا، آل انڈیا ملی کونسل جماعت اسلامی ہند مسلم مجلس مشاورت کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا۔ اسی موقع پر علامہ قمر غنی عثمانی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تریپورہ گئے، مختلف مقامات کا انہوں نے جائزہ لیا، دورہ کیا اور دیکھا کہ کس طرح مسجدوں کو وہاں جلایا گیا ہے، نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جب علامہ قمر غنی عثمانی وہاں سے لوٹ رہے تھے، لیکن ان کے لوٹنے سے پہلے ہی تریپورہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کے تمام ساتھیوں کو تریپورہ پولیس نے ڈیٹین کر لیا، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد معروف وکیل ایڈوکیٹ محمود پراچا ان کی پیروی کے لیے وہاں گئے، لیکن علامہ قمر غنی عثمانی کو جیل میں بند رکھا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد علامہ قمر غنی عثمانی کو رہا کر دیا گیا، لیکن لگاتار پولیس نے، پرشاسن نے ان کو پریشان کرنے کا کام کیا۔ اس کے بعد ان پر دوسرے آروپ لگائے گئے، کئی دوسرے معاملوں سے ان کو جوڑا گیا اور ایک مرتبہ پھر علامہ قمر غنی عثمانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو احمد آباد کی سابرمتی جیل میں بھیج دیا گیا اور علامہ قمر غنی عثمانی اس وقت پچھلے 3.5 سال سے سابرمتی سینٹرل جیل میں بند ہے۔ ان پر UAPA کا الزام لگایا گیا۔ علامہ قمر غنی عثمانی لگاتار یتی نرسنگھانند سرسوتی کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں لگاتار گستاخی کی ہے، لگاتار دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا ہے، ان سب کے خلاف ان لوگوں نے ہمیشہ پروٹیسٹ کیا، آواز اٹھائی اور انہی سب کی وجہ سے علامہ قمر غنی عثمانی کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا۔ علامہ قمر غنی عثمانی اور ان کے ساتھی لگاتار کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد ابھی تک ان کو رہائی نہیں مل سکی ہے۔ اب جیل میں علامہ قمر غنی عثمانی ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دیا ہے اور ان کی مانگ ہے کہ جب تک ان تمام گستاخان رسول کو، ان تمام مجرموں کو، خواہ وہ یتی نرسنگھانند سرسوتی ہو یا نپور شرما ہو یا اس طرح کے جتنے ہیں، ان سب کو جب تک گرفتار نہیں کیا جاتا، UAPA اور NSA کے تحت کارروائی نہیں کی جاتی، اس وقت تک وہ اپنا بھوک ہڑتال ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ علامہ قمر غنی عثمانی نے اپنے خط میں مہاکمبھ میں ہونے والے دھرم سنسد کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح یتی نرسنگھانند سرسوتی کو جیل میں رکھنے کے بجائے کمبھ بھیجا گیا ہے، وہاں اس کو دھرم سرسد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ صاف میسج ہے۔ مسلمانوں کے قتل عام کرانے کی تیاری ہے، یہ صاف میسج ہے کہ یہ دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس شخص کو جیل میں رکھنے کے بجائے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور مہاکمبھ میں اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو دھرم سرسد کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے۔ علامہ قمر غنی عثمانی نے یہ خط اپنے لیٹر پیڈ پر لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے سیدھے سیدھے مخاطب کیا ہے صدر جمہوریہ شری دروپدی مرمو کو، یا کہہ لیجئے انہوں نے یہ خط دروپدی مرمو کے نام ہی لکھا ہے، لیکن اس خط کو انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی وائرل کیا اور یہ خط لگاتار وائرل ہو رہا ہے۔ اس خط میں علامہ قمر غنی عثمانی نے کیا کچھ لکھا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹویٹر پر اس خط کے وائرل ہونے کے بعد کس طرح کے ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں۔ تو علامہ قمر غنی عثمانی نے یہ جو خط لکھا وہ 22 جنوری 2025 سیوا میں شریمتی دروپدی مرمو، راشٹرپتی بھارتیہ گنراج، وشے گستاخوں کے خلاف سابرمتی جیل میں قمر غنی عثمانی کا بھوک ہڑتال۔ پچھلے 10 سالوں سے بھاجپا اپنے راجنیتک لابھ کے لیے یتی نرسنگھانند سرسوتی، وسیم تیاگی، پنکی چودھری، ٹی راجا،
तथा नुपुर शर्मा जैसे आतंकवादियों द्वारा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करवा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सबका साथ जैसे झूठे नारे के जरिए इस्लामी देशों से अवार्ड ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों को खून के आंसू रुला रहे हैं। इन आतंकियों पर दर्जनों एफआईआर तथा आला अदालतों के सख्त आदेशों के बावजूद या तो गिरफ्तारी नहीं होती और अगर बहुत दबाव होने पर गिरफ्तारी होती है तो हल्की धाराओं में होती है और कुछ ही दिनों में ये बाहर आ जाते हैं और फिर गुस्ताखियां शुरू कर देते हैं, जबकि उनके खिलाफ संवैधानिक आवाज़ उठाने वालों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है, फर्जी मुकदमों में फंसाकर आवाज़ दबा दी जाती है। यति नरसिंहन के खिलाफ जेल भरो आंदोलन के ऐलान, पिंकी चौधरी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने, त्रिपुरा में जुलूस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ वहां जाकर कानूनी कार्रवाई की मांग करने पर मेरे तथा संस्था के दूसरे लोगों पर कई फर्जी केस किए गए। पिछले 3 साल से मैं झूठे मुकदमे में साबरमती सेंट्रल जेल में कैद हूँ। यहाँ भी जेल प्रशासन एटीएस के दबाव में बराबर जुल्म कर रहा है, जिसका कुछ तस्करा ट्रायल कोर्ट को दिनांक 5/10/2024, 13/12/2024 और 27/12/2024 को मैं दे चुका हूं। दोनों पैरों तथा एक हाथ में चर्बी की गांठ के कारण चलना मुश्किल है। 2 साल तक सिविल अस्पताल दौड़ दौड़ कर थक चुका हूं। पेन किलर देने के अलावा कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ एटीएस का गैर कानूनी ऑफिस है। एटीएस के अधिकारी यहाँ रहते हैं, उनके आदेश पर मेरा जेल रिकॉर्ड और मेरी रिपोर्ट गलत भेजी जाती है, जिसकी वजह से इलाज भी नहीं मिल रहा है और न पैरोल पर जमानत मिल रही है। पिछले 116 दिनों तक मुझे होली में बंद रखा गया। 20 जनवरी को माइनर हार्ट अटैक आने के बिना पर मुझे खोला गया। नमाज के लिए कुर्सी न मिलने पर टूटी टॉयलेट चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ। कुंभ मेले में बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए यति नरसिंहन को नफरत फैलाने के लिए हीरो बना रखा है। 18 जनवरी को यति व अन्य ने कुंभ मेले में जहर उगलते हुए कुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद करने का ऐलान किया है। इस संसद में फिर खुदा व रसूल को गालियां दी जाएगी और मुसलमान बेबस होकर खून के आंसू रोएगा। इस खबर को सुनकर 20 जनवरी को परेशान होकर ही मुझे माइनर हार्ट अटैक आ गया। इसी कारण से कल 23 जनवरी 2025 से मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं। जब तक ऊपर लिखे आतंकवादियों को यूएपीए और एनएसए जैसी सख्त धाराओं में बंद नहीं किया जाता, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। इस बीच कोई मेडिकल सहायता भी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि भारत के हर इंसाफ पसंद नागरिक से मेरी जायज़ मांग के समर्थन की अपील करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जायज़ मांग को पूरी करने और देश में अमन को कायम रखने के लिए अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए आतंकवादियों को सज़ा दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। कमर गनी उस्मानी। तो ये अल्लामा कमर गनी उस्मानी दामत बरकातुहुम का लेटर है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जेल में उनको मुकम्मल तौर पर इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही है। पिछले 2 सालों से परेशान हैं। नमाज पढ़ने के लिए उनको एक चेयर तक नहीं दी गई और एक जो टूटी टॉयलेट है उसका जो चेयर है उसी पर बैठकर वो नमाज अदा करते हैं। उनको किसी तरह की कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। जेल में एटीएस का दफ्तर बना हुआ है और वहाँ से उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको 2 मरतबा हार्ट अटैक आ चुका है और इसके बावजूद उनको पैरोल नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ आसाराम को, राम रहीम को और इस तरह के जितने लोग जो गैंग रेप के मुजरिम हैं जिनको सज़ा हो चुकी है उन सबको ज़मानतें मिल रही है, उन सबको पैरोल मिल रहा है, लेकिन अल्लामा कमर गनी उस्मानी को ज़मानत नहीं मिल रही है और अब इन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है, रिलीज़ कमर गनी उस्मानी, रिलीज़ अल्लामा कमर, और लगातार ट्विटर पर आकर के लोग लिख रहे हैं। मुल्क में 2 अलग तरह का कानून है, उसको मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक तरफ अल्लामा कमर गनी उस्मानी जिनके खिलाफ अभी तक जुर्म साबित नहीं, 3 सालों से जेल में बंद है, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी सेहत अच्छी नहीं, इसके बावजूद उनको पैरोल नहीं मिल रहा है, उनको ज़मानत नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ आसाराम, राम रहीम या इस तरह के बहुत सारे दंगाई
ہیں جن کو लगातार ज़मानत मिलती है, लगातार पैरोल पर बाहर आते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों ने अभी लिखना शुरू कर दिया है। आप भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ट्विटर पर हैं, तो अल्लामा कमर गनी उस्मानी की रिहाई के लिए आवाज़ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।